वीतराग विज्ञान नमो ताहि धाते करे हंधानि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण सुखान जाते मिले समाज सुन पामे निज पदरा। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से पंच परमेष्टिना स्वरूपना अंतर्गत आचार्य उपाध्याय साधुना पदमा विराजमान महान आत्माओं स्वरूपनी चर्चा है। महान पद से मोक्ष मार्ग में चालनारा महान आत्माओनी आ कथा से मोक्ष नो एकमात्र कोई कारण हो तो मोक्ष मार्ग से अने मोक्ष मार्ग में चालनारा आचार्य उपाध्याय ने साधन स्वरूप केवुं छे चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशकना आधारे चर्चा करीशुं। जे विरागी बनी है ना, जो आज पेरेग्राफ से एमां पण सामान्य स्वरूपनी चर्चा है। सर्व गुरुवर सर्व मुनिराज चाहे आचार्य होय चाहे उपाध्याय होय कि साधु परमात्मा होय तमाम जीवों जे स्वरूप से सामान्य स्वरूप से वितराग स्वरूप से केवी रीतनु स्वरूप से चर्चा से जे विरागी बनी समस्त परिग्रह छोड़ी सौथी पहला शरत विरागी बनी है ना। मुनिराज अर्थात तो मुनि अवस्था धारण करता पहला गृहस्थ दिशा में तेजी एटलो वैरागी होय छे। यद्यपि त्रण चौकड़ी तूटे ने घर में रहे एम तो न बने परंतु एनी पूर्व भूमिका में क्यांय एनु मन लागतुं नथी विरक्त होय छे। उपादेय बुद्धि तो होती ज नहीं रागादि भाव अने पर पदार्थों में परंतु परिणाम भी એટલા વિરક્ત હોય છે કે હવે કોઈનો રોકાય નહીં એવી જાતિની ત્યાં પરિણામની પરિસ્થિતિ થાય છે। એવી પરિસ્થિતિ વાળા જીવો વિરાગી બની સૌથી પહેલા વિરક્ત હોય સંસારથી અને કુટુંબની જવાબદારીઓ આદિથી વિરક્ત હોય। કયા આધાર પર કોણ કોનું કરે એના આધાર પર કોઈ દ્વેષ પરિણતિ नहीं। राग टूटी जाए तो मजानी बात है भाई। जीवने तो राग टूटी जाए गमतुं नथी है ने। आपणा प्रत्ये अथवा आपणने कोईना प्रत्ये राग टूटी जाए ए केम गमतुं नथी केम के द्वेषमां आवे छे अने अहींया तो आत्माना आश्रय राग तूटे छे। अंतर छे ने स्वरूपमां राग नथी राग छे ए मारुं स्वरूप नथी बे वस्तु स्वरूप में राग नहीं अने जे राग है ए मारू स्वरूप नहीं। एवो जे निश्चल जेने सिद्धांत से एना आधार पर एने पूरा जीवन पर्यंत जेने जीवन जीव्युं होय छे ते आवी जातीनी दृष्टि छतां आटली दृष्टि थी मोक्ष मार्ग कांई सधातुं नथी। मोक्ष मार्ग तो विशेष प्रचुर लीनतानुं कार्य होय एनुं नाम मोक्ष मार्ग छे। सम्यक दर्शन થઈ ગયા પછી પણ પ્રમાદી જીવન રહે વિરક્ત જીવન ન રહે તો કાંઈ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી। એ જીવને થશે જરૂર પરંતુ જ્યારે મોક્ષ માર્ગનો ઉપદેશ આપવામાં આવે ત્યારે ચાહે સામે સમ્યક દૃષ્ટિ બેઠો હોય તો પણ મુનિરાજ કહે છે કે એ જીવ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ આટલી શિથિલતા કેમ વર્તાય છે। અને એ રીતે ने पुरुषार्थ तो मुख्य पुरुषार्थ तो चारित्र नो है भाई। चारित्र नो पुरुषार्थ तो अनंत गणों से सम्यक दर्शन पुरुषार्थ एक द्रव्य बीजा द्रव्य थी जुदू से एम निर्णय थईने एक में एकता बुद्धि थई गया पछी पण अनेक पदार्थों लक्ष्य में पड़ा रहवुं अर्थात तो ए संबंधी नो राग न छूटवो त्यां सुधी अहींया कहे छे के राग बुद्धि तूटी गया पछी पण राग छूटतो नहीं। पांच इंद्रियना विषयनो वेपार आदिनो
હે ને, ગ્રસ્ત દિશામાં આજીવિકા આદિનું, બાળકોના પાલન પોષણનો એ જે રાગ તૂટતું નથી, તો એટલી જવાબદારી સહિતના રાગ સહિત એટલો વિરક્ત ન થયો હોય ત્યાં સુધી કહે છે કે આત્માનો અનુભવ અંતર્મુહૂર્તની અવસ્થા આવતી નથી. એને આ તો આત્મ દર્શન થયા પછીની વાત છે. અને જે આમાં ઉપાધિ બુદ્ધિ લઈને બેઠું હોય છે એને તો આત્મ કલ્યાણ ત્રણ કાળમાં નહીં થાય. અહીંયા તો વિરાગીની વાત કહી ને, વૈરાગ્ય રહે હર સમય, કોઈ જગ્યાએ એને પ્રયોજન પાસિત ન થાય. કુટુંબનું કોણ કરે, કોઈ દ્વેષની વાત નથી. આત્માના આશ્રય વગર રાગ તૂટે એ તો રાગમાં ઘે બદલાય છે, રાગ તૂટ્યો નથી. ખ્યાલ કરવો ભાઈ. અને આત્માના ભાન વગર કદાચિત વેપાર આદિમાંથી રાગ હટાવીને ગ્રસ્ત દશામાં નિવૃત્ત જીવન જીવે તો ગુરુદેવ તો કહે છે કે તને કાંઈ થયું નથી. પહેલા રુચિ હતી, હવે અરુચિ છે, પરંતુ વિતરાગતા નથી. જો આ ધ્યાન રાખવું. આત્માના આશ્રય વગરની પ્રવૃત્તિનું અહીંયા કોઈ મતલબ એ નામ નિશાન છે નહીં. આત્મલાભ, આત્માનો અનુભવ, સ્વરૂપનો ખ્યાલ, દ્રવ્યની પૃથકતા, પરદ્રવ્યના ગુણ દ્રવ્ય પર્યાય અને આત્માના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, એની પૃથકતા જ્યાં સુધી ભાષિત થાય નહીં, અને ભાષિત થાય અને સ્વરૂપ લીનતા થાય ત્યારે વિરક્તાની વાત છે. આ વિરાગી શબ્દ જે અહીંયા મૂક્યો છે ને, દરેક સ્વરૂપમાં પેલા છે ને ગ્રસ્ત બુદ્ધિ છોડી, પછી ગ્રસ્તપણું છોડી, એ જ છે. આ શબ્દ બદલાવ્યો છે, ભાવ એનો એ જ છે. હે, ગ્રસ્ત દિશામાં રહીને પણ ઘર તરફનું જે વલણ છૂટી જાય છે, ક્યાંય એને પોતાનું પ્રયોજન મોક્ષ માર્ગ સધાય એવું ભાસતું નથી. કેમ ભાસતું નથી? કેમ કે સધાય એમ છે નહીં. એટલી જવાબદારીઓની વચ્ચે એને આત્માના સાંભળવાના કાર્ય જો ચૂકાઈ જતા હોય તો આત્મામાં જવાનું કાર્ય તો કઈ રીતે સંભવે છે? એટલી જવાબદારીઓની વચ્ચે એટલે ગ્રસ્ત દિશામાં જ્ઞાનીઓને બહુ કાળે અનુભવ થતો હોય છે. આ તો હર અંતર મુહૂર્તમાં પ્રચુર વેદનની વાત છે. સાહિત્ય સંકિતિ હો તો પણ ગ્રસ્ત દિશા કઈ શોભનીય થોડી છે. એમ કોણ માને છે? તે સાહિત્ય સંકિતિ માને છે. અને એમ કોણ નથી માનતા? જેને આત્મદર્શન થયા નથી એ એમ માને છે કે અત્યારે તો ગ્રસ્તમાં રહીને તો આવો ભાવ આવે જ ને. અને જ્ઞાની ધર્માત્મા કહે છે કે ગ્રસ્ત દિશામાં આવો ભાવ આવે છે તો મારું ચારિત્ર્ય ખંડિત થાય છે. બંનેની સોચ અંતર છે, બંનેની વિચારવાની જે શૈલી છે અંતર છે. ભાવ આવે એની સાથે કાંઈ તકલીફ નથી, પણ બંનેનું જે દ્રષ્ટિકોણ છે એ અલગ છે. એટલે પુરુષાર્થ નબળો રહે છે જ્ઞાનીઓને, અને અજ્ઞાનીઓને પુરુષાર્થ અવળો રહે છે. બંનેમાં અંતર પડી જાય છે. અને અજ્ઞાનીનો તો પુરુષાર્થ જ ઉલટો હોય છે, પુરુષાર્થ હોતો જ નથી. અને જ્ઞાનીને નબળો પુરુષાર્થ છે, પુરુષાર્થની નબળાઈ છે એમ ખ્યાલ આવે. ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો ભાવ આવે તો સાથે એ ભાન રહે કે આ મારી નબળાઈ છે, હે ને, અને ભાવ આવ્યા વગર રહેતો નથી એ વાત પણ એને બરાબર ખ્યાલ છે. પરંતુ બંનેનો વિભાગ જે એની દ્રષ્ટિમાં વર્તે છે એટલે ત્યાં એને વેદનમાં આવતું નથી. કસાય વેદનમાં ન આવે એટલે તે કસાય નવા બંને લાયક રહેતી નથી. આ પદ્ધતિ છે. અને આ પ્રમાણે જો વિધિ એને ખ્યાલમાં હોય તો એ જીવ નાળિયેરમાં છૂટા ગોળાની જેમ દરેક સ્થિતિઓની વચ્ચે મસ્તરામ રહે. જ્ઞાની ધર્માત્માનું સ્વરૂપ આમ છે. છતાં પણ વિશેષ પ્રચુર લીનતા ન બને તો કહે છે કે મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ નથી. અહીંયા તો ચારિત્રની ચર્ચા છે, અહીંયા તો લીનતાની ચર્ચા છે, સ્વરૂપ લીનતાની ચર્ચા છે. તો શું કહે છે? જે વિરાગી બની એને સૌપ્રથમ આ છે ને, જ્યારે એક આ પદ્ધતિ છે ભાઈ કે જ્યારે દીક્ષા લે મુનિરાજ ત્યારે કયા ગુણસ્થાનમાં હશે? હે, કયા ગુણસ્થાન? સમજો, જ્યારે છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાન વ્યક્તિ જીવોને તો વસ્ત્ર હોતા નથી, હે ને. તો ગુરુદેવે ત્યાં કહ્યું પ્રયોજન સારમાં, આપણે જે પ્રયોજનો ચાલે છે એમાં કે પૂર્વમાં પંચમ ગુણસ્થાન, ચતુર્થ બી હોઈ શકે અને પંચમ બી હોઈ શકે. એટલો વિરક્ત હોય, પંચાચાર અંગીકાર કરે ત્યાં સુધી, હે ને. કપડા અહીંયા ઉતારે અને સાતમું આવી જાય એમ નથી હોતું. પહેલા તો એ દીક્ષિત થાય છે ગુરુ પાસે ત્યારે પૂરી પંચાચાર અંગીકાર કરે છે, વસ્ત્ર આદિનો ત્યાગ કરે છે, પછી સામાયિકમાં બેસે છે. અને સામાયિકમાં બેસીને જયારે અનુભૂતિ કરે છે
ત્યારે વિશેષ જયારે એને એકાગ્રતા થાય છે, ત્રીજી ચોકડી તૂટે અને ભાવલિંગ ગુણ પ્રાપ્ત કરે છે. આવી જાતની પદ્ધતિ છે. ત્યારે આરોપ આવે છે આ પૂર્વમાં જે કાર્ય કરાય એને છઠ્ઠાના એ ત્યાં સુધી તો પંચમ સ્થાન પરથી દ્રવ્યલિંગી સાધુ, ભલે આત્મદ્રષ્ટિ હોવા છતાં એવી જાતિનું નામ આ કર્ણાની યુગના વિશે છે. પરંતુ જે સ્વરૂપ છે કે આપણને ખ્યાલ ન હોવો જોઈએ, હે ને. તો પૂર્વમાં એવા વિરાગી હોય છે. વિરાગી બની સમસ્ત પરિગ્રહ છોડી, સમસ્ત પરિગ્રહ છોડી, હે ને. હવે કયા પરિગ્રહ છોડી? મૂળ તો મૂર્છાપણું, હે ને. મૂળ મૂર્છાપણું, અંતરંગ પરિગ્રહ અને બહિરંગ પરિગ્રહ, 24 પરિગ્રહનો ત્યાગ હોય છે. ક્રોધમાન માયા લોભ નવ કસાય મિથ્યાત્વ પરના આગ્રહ રૂપ જે પરિણામ છે મિથ્યાત્વ રૂપ, એ 9 એ 14 અને બહિરંગ 10 એ પ્રકારના, એટલે અનેક પ્રકારના પરમાં મૂર્છાપણું જે છે એને છૂટી ગયા હોય છે, હે ને. ક્રોધમાન માયા લોભ પણ છૂટી જાય છે. તો કે સ્વંજનન રહે છે ને. તો કે સ્વંજનન નામની જે ચોકડી છે એનામાં 5 પાપમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે એવી તાકાત નથી હોતી. સમજો, સ્વંજનન જે ક્રોધમાન માયાલોભ છે, જે છાંટો છે ક્રોધમાન માયાલોભનો, પાણીમાં લકીર જેવી જે કસાય છે, એ કસાયમાં એવી સામર્થ્ય નથી હોતી. અર્થાત તો એની અસ્થિરૂપ ઉપાદાન એટલું આત્મામાં એકાગ્રપણું હોય છે મુનિરાજોનું કે 5 પાપમાં ગ્રસ્ત જે જીવનમાં પ્રવૃત્તિ પાઈ જાય છે એવી જાતિની પ્રવૃત્તિ હોય છે, એવી એમના જીવનમાં હોતી નથી. એ કસાય એટલા માટે ત્યાં હેતુ કહી છે, અને સકલ સંયમમાં દોષ પેદા કરે નહીં, સકલ સંયમમાં નિમિત્ત બને, સકલ સંયમમાં ઘાત ન કરે. સ્વંજનન ક્રોધમાન માયાલોભ અર્થાત તો સકલ સંયમમાં તો નિમિત્ત બને છે. પણ એટલી કસાયની મનતા હોય છતાં પણ એમાં એક સમય માત્ર પણ એકતા બુદ્ધિ ન હોય, એ વાસ્તવમાં મુનિરાજનું સ્વરૂપ છે. એટલે આ પરિગ્રહ જે છે ને, આગ્રહ, સમસ્ત પરિગ્રહ, મતલબ કે બહારમાં કોઈ બી કાર્યની ઉપાધિ પણ નહીં. અરે બહારમાં ગ્રસ્ત આદિ તો છે નહીં, પરંતુ વ્રતોનો પણ બોજો નહીં. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એટલો આ પરિગ્રહનો ત્યાગ હોય છે. વ્રત પણ પરિગ્રહ છે, સમજો. વ્રત પણ એક રાગ ભાવ છે, અને એ રાગમાં મૂર્છા ભાવનો અભાવ એ રીતે પરિગ્રહ રહી છે. જરા પણ વ્રતની કોઈ જાતિનો બોજાથી વ્રતનું પાલન કરતા નથી, સહજ હોય છે. પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. તો શામાં પ્રવૃત્તિ હોય છે? સ્વાભાવિક છે કે આત્મામાં પ્રવૃત્તિ વિશેષ ચાલે, શુદ્ધોપયોગમાં રહે, વાર અંતરમાં આત્મામાં શુદ્ધાત્મામાં લીન રહે, શુદ્ધાત્મામાં લીન રહેવાનું પ્રવૃત્તિ થાય. તો બહારમાં એવી જાતિની કસાયની નિવૃત્તિ રહે છે સહજ. કસાયમાં નિવૃત્ત થવા માટે કસાયમાં કે એ પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પણ જાતનો પુરુષાર્થ કરવો પડતો નથી. જે કસાયમાં નિવૃત્ત થવા માટે કસાયમાં અને કસાયના નિમિત્ત જડ પ્રવૃત્તિમાં જે પુરુષાર્થ કરે છે, એ કહે છે કે કાયા અને કસાયની એકતા બુદ્ધિ વાળો મહાદુષ્ટ છે. અર્થાત તો મિથ્યા દૃષ્ટિ છે, મિથ્યાત્વનું પોષણ કરે છે. ગજબની વાત છે. કસાયનો અભાવ કરવા માટે કસાયમાં શું કરવું? કસાયને ફેરવવી, આ કસાય લાવવા પ્રયાસ કરવો. અહીંયા કહે છે કે એ સંભવ પણ નથી. અહીંયા કહે છે જેટલી કસાય હોય છે, કસાય અને એના નિમિત્તની જે જડ પ્રવૃત્તિ છે, એરિયા સમિતિ આદિ, એનાથી આત્માનો સ્વભાવ જુદો છે એવી નિવૃત્તિ રહે છે ક્યાં? દ્રષ્ટિમાં, જ્ઞાનમાં, અને એનાથી વિશેષ સ્વરૂપ લીનતા કરીને ઉપયોગ આત્મામાં ડૂબે છે. એ આવવાવાળા ભાવોમાં પણ અહમબુદ્ધિ ધરતા નથી. એવી જાતિની મુનિરાજની મહાન પરિણતિ જે છે, પૂજ્ય પરિણતિ છે, એ પૂજ્ય પદાર્થમાં એ લીન રૂપ અનુભવન કરે છે. એ જ એમની વાસ્તવમાં સંપત્તિ છે. એ અહીંયા કહે છે. સમસ્ત પરિગ્રહ છોડી, એમાં સૌથી મોટી વાત લેવી મૂર્છાપણું. મૂર્છિત હોતા નથી. ક્યાંય બી મેં ત્યાગ્યું કે મેં ગ્રહણ કર્યું એવી વાત ત્યાં સ્વભાવમાં ન હોવાના કારણે એમ અનુભવ કરતા નથી. અને પર્યાયમાં જેટલો ત્યાગ છે ને ત્યાગનો ભાવ આવે છે એનું અભિમાન કરતા નથી. કેમ નથી કરતા? સમજમાં આવે છે? કેમ કે સ્વભાવમાં ત્યાગ ગ્રહણ શૂન્ય શક્તિ છે જ નહીં ને. ત્યાગ ગ્રહણની કોઈ વ્યવસ્થા નથી વસ્તુ સ્વરૂપમાં. તો મેં ત્યાગ્યું એ વાત ક્યાં રહી? અને ત્યાગનો ભાવ આવ્યા વગર ભૂમિકામાં રહેતો નથી. અને જેટલી ત્યાગની પ્રવૃત્તિ છે એ ત્યાં દેખાય છે, છતાં એ વાસ્તવિક મુનિપણું છે નહીં એમ એમને ખ્યાલ છે. એટલે અર્થાત મુનિપણાનો એ અનુભવ કરે છે. ગજબનું સ્વરૂપ છે ભાઈ. આ તો સમસ્ત પરિગ્રહ છોડી નવજાત શિશુની જેમ યથાજાત રૂપ, એને જેમ નવજાત શિશુ બાળક જન્મે ત્યારે એના સંયોગમાં શું હોય છે?
એવી જાતિનું નગ્ન દિગંબર બાહ્ય લિંગ જેને ધારણ છે અને અંતરંગ પરિણતિમાં પણ નગ્ન છે, જ્યાં બહારના કોઈ બી પદાર્થો પ્રત્યે એમને મોહનું મિલન નથી, એવી જાતિની વિતરાગ પરિણતિ એમ અહીંયા કહે છે. જબરજસ્ત ચર્ચા છે ભાઈ. સમસ્ત પરિગ્રહ છોડી, એને આ ક્રમિક છે. જો વિરાગી બને તો પરિગ્રહ છૂટે, અને વિરાગી કોણ બને? જેને આત્મદૃષ્ટિ, અને આમાં ગર્વિત છે. આત્મદૃષ્ટિ વગર અહીંયા કોઈ વાત આગળ નથી. એને હમણાં તમારી ચર્ચા ચાલે ને સમ્યક દર્શન વગર તો, સમ્યક દર્શન વગર તો કોઈ બહારમાં સંયમ આદિ હોતા જ નથી. પૂરી હવે છઠાણા તમારે ચૈતન્યની ચાલ, જ્ઞાનીની ચાલ જુદી છે. બસ એ તો કરવાનું છે કે જ્ઞાનની ચાલ અને અચેતનની ચાલ ન્યારી છે. આ પૂતગલની ચાલ છે, વ્રતાદી પૂતગલની ચાલ છે. આશ્રવ છે એ પૂતગલના લક્ષથી થતી હોવાના કારણે પૂતગલની ચાલ છે, અને આવો નિર્ણય કરે એ જ્ઞાનની ચાલ છે. એમ જ્ઞાનની ચાલ અને પૂતગલની ચાલનો વિભાગ વર્તે છે, તો એ વખતે એ પ્રમાણે હોવા પણ, એ પ્રમાણે થવા પણ જ્ઞાનની ચાલ એ જ્ઞાયકથી અભિન્ન છે એમ અનુભવ કરતો તે પરિણામો અને તે પ્રવૃત્તિનો શ્રેય લેતો નથી, સ્વામી બનતો નથી. કેમ કે એને તે પર્યાયના અભિન્ન પદાર્થ એ જડ પદાર્થ છે, અને આ ચૈતન્યની ચાલનો અભિન્ન પદાર્થ એ જ્ઞાયક પદાર્થ છે. બંને પદાર્થ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયપણે ચતુષ્ટિ જ્યાં ભિન્ન છે ત્યાં એકબીજામાં કારણ કાર્ય ઘટતું નથી. એવી જાતિનું અંદરમાં નિર્ણય, એવી જાતિનું અંદરમાં અનુભવ, એવી જાતિનું અંદરમાં પરિચય, એવી જાતિનો અભિપ્રાય, એવી જાતિનો વિશ્વાસ, એવી જાતિની અંદરમાં દૃષ્ટિ જયારે અંદરમાં વર્તે છે, ત્યારે બહારમાં એવી પરિગ્રહ આદિ દેખાતા નથી. બહારમાં એના નિમિત્ત પણ મટી જાય છે. કેમ કે નૈમિતિક ભાવ ઉભા નથી, કેમ કે ત્યાં ઉપાદેય રૂપ અંદરમાં આત્માની અનુભૂતિ વાળા ભાવ વર્તી રહ્યા છે. આ તો શાંતિની ધારા છે ભાઈ. એક પણ પદાર્થની જરૂરત ન પડે, અને એક બી પદાર્થની કાંઈ આવશ્યકતા ન લાગે. સાના આધાર ઉપર પરિપૂર્ણ શુદ્ધાત્મા ચૈતન્ય મૂર્તિ સતતમ અનુભવમ, 20મો શ્લોક છે ને, સતતમ અનુભવમ અનંત ચૈતન્ય ચિહ્ન ન ખલું છે ને આખો 20મો શ્લોક જબરજસ્ત છે. અન્યથા સાધ્ય સિદ્ધિ, સાધ્યની સિદ્ધિ એકમાત્ર ચૈતન્ય મૂર્તિ લક્ષણ દ્વારા. ચેતનનું લક્ષણ ચૈતન્ય ચિહ્ન શું છે? હર સમય આજે આવ્યું ને પ્રવચનસારમાં, અનેક ગેયોને પીને બેઠું છે, કે જાણે અનેક ગેયોના જ્ઞાનને ઓગાળીને પી ગયું હોય એ રીતે તે કાળમાં જ્ઞાનના ક્રમમાં એ જ્ઞાનનો ક્રમ છે, તે પદાર્થના જ્ઞાનના ક્રમમાં એ જ્ઞાનનો ક્રમ છે, કે જાણે કે એ પૂર્વમાં જાણે પીને બેસી ન ગયું હોય એવી જાતિની જ્ઞાનનો મહિમા કરી અને જ્ઞાયકને વિનંદે છે. એટલે એ વખતે જાણવા રૂપે રહે છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહે છે. અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહે ક્યારે રહે? કે તે પ્રવૃત્તિનું અભિમાન ન રહે, તેમાં પ્રયોજન ભાષિત ન થાય, ત્યારે જ્ઞેય બને છે. એને 2-4 દિવસ પહેલા જ કહ્યું હતું કાંદી ત્યાં આપણે મનાળીમાં, કે ભાઈ આ પદાર્થ છે કે ભોગ્ય છે કે જ્ઞેય છે? પેલું જીતુભાઈ, આ ભોગ્ય છે કે જ્ઞેય છે? જ્ઞેય કોને છે? જેને આમાં પ્રયોજન ભાષિત થાય એને જ્ઞેય ન બને, અને જેને આમાં પ્રયોજન ભાષિત ન થાય એને આ જ્ઞેય બને. અને પરમાર્થ થી જોઈએ તો જીવ માત્ર ને આ જ્ઞેય બને. આશ્રયભૂત કારણ બી બતાવી દીધું ત્યાં. કોઈ આ મતલબ કે હવામાં વાત નથી. પરમાર્થ થી જોવામાં આવે તો એકેન્દ્રિય જીવને પણ એકેન્દ્રિય સંબંધી સ્પર્શેન્દ્રિય સંબંધી પદાર્થોના એ જ્ઞાનમાં જ્ઞેય બને છે. પરંતુ એ જ્ઞાનમાં જ્ઞેય બનવાના કાળમાં આ જ્ઞાનનું કાર્ય છે ન માનતા, એમાં તે શરીર આદિમાં અહમપણું પ્રચુર કલંક વેદન દ્વારા એમાં સુખનું વેદન કરતો એ જ્ઞેય નથી બનાવતો, પણ ભોગ્ય બનાવે છે, અને ભોગવાળું કાર્ય કરે છે. જ્યાં સુધી કોઈ પદાર્થમાં તમને પ્રયોજન ભાષિત થશે ત્યાં સુધી એ જ્ઞેય નહીં બને, જ્યાં સુધી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા નહીં બને ત્યાં સુધી વ્યક્ત વિકલ્પના તેમાં જીવ લાગેલો રહેશે, અને એટલો લાગેલો રહેશે ત્યાં સુધી શુદ્ધાત્મ પ્રવૃત્તિ નહીં થાય અને શુદ્ધોપયોગમાં નહીં જાય. અને જ્ઞાની ધર્માત્મા હોય તેને પણ જેટલો પૂજા આદિ ભક્તિ આદિમાં વ્યક્ત રાગ હોય છે ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિ અપેક્ષા અભિપ્રાયમાં તો એ જ્ઞેય છે, પણ પરિણતિમાં તો ત્યાં ઉલઝ્યો છે. ગજબની વસ્તુ છે હે ને. આ જે પોઈન્ટ છે ને એ મેચિંગ નથી થતો, જીવને આ સમજવા નથી આવતો. છૂટો છે તો ઉલઝે છે કેમ? ગજબ છે. શરીર આત્મા ખાતો નથી તો પણ ખાવાનો પ્રયાસ કરે છે કેમ? દરેક જીવનો પ્રશ્ન છે.
હે ને. આજથી 15 વર્ષ પહેલા પણ એક ભાઈ મને પૂછ્યું હતું, આપણે ભૂપેન્દ્રભાઈ સિંહ એ વખતે પ્રસંગમાં મળી ગયા તો મને આ પ્રશ્ન કર્યો કે જ્યારે ચક્રવર્તી ભરત ચક્રવર્તી જાણે છે કે આત્મા આનાથી ભિન્ન છે તો પણ લડવા જાય છે કેમ, હે ને. તો ત્યાં એ વખતે મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે એક જવાબ આપ્યો હતો કે સર્વ ગુણોના કાર્ય ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. શ્રદ્ધાનું કાર્ય ભિન્ન છે, ચારિત્રનું કાર્ય ભિન્ન છે, હે ને. એનો વિકાસમાં અંતર પડે છે, એની શુદ્ધતા એક સાથે થઈ જાય છે, પરંતુ એના વિકાસમાં અંતર છે. શ્રદ્ધા તો એક જયારે પ્રગટે ત્યારે પૂર્ણ હોય છે અને ચારિત્રમાં વિકાસ હોય છે, એના સ્ટેજ છે. એ ઘણો મોટો વિષય છે ભાઈ, સમજવા જેવું છે. પણ ક્યાંય બી જે રીતે છે એ રીતે સમજવું. ચૈતન્યની ચાલ એ વખતે આપણો શું કરવાનું હતું કાર્ય કે રાગ આવ્યો, હે ને, માનનો ભાવ આવ્યો, તો માનનો ભાવ આવ્યો એ વખતે માન થયું છે, આ વિભાવ છે. અને આ વિભાવ છે એ કર્માધીન નથી, મારા ભૂલના આધારે છે, એ ભેગું આવે. અને આ ભૂલ છે એનો અર્થ કે સ્વભાવ નથી, એ પણ જોડે ચાલે. આવી ધારા એક સાથે ચાલે એ વખતે એ ભૂલને પૃથક જાણતો સમ્યક જ્ઞાનનો અનુભવ કરે છે, એ ભૂલનો અનુભવ નથી કરતો. જયેશભાઈ, આ કલા છે. તમે એમ કહો કે મારો રાગ મટી જાય, હે ને, અને હું ભેદ જ્ઞાન કરું, તો કે એની ભેદ જ્ઞાન કરો તો રાગ એના ક્રમમાં નહીં આવે, પરંતુ રાગ મટીને પછી ભેદ જ્ઞાન કરે એમ છે ને. ભેદ જ્ઞાનનો અવસર ત્યાં સુધી ઉભો છે કે જ્યાં સુધી બે ધારા છે. બે ધારા મટી જાય છે એને શુદ્ધ જ્ઞાન હોતું નથી, કેવલ જ્ઞાન હોય છે. અને એને ભેદ જ્ઞાનનો અવસર છે ને. સારા પદાર્થો પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ એક સાથે જણાય છે. ને મોહ છે, ને અલ્પજ્ઞતા છે, ને કેવી જાતિનું સ્વરૂપ છે. કેવલ જ્ઞાની ધર્માત્મા પરમાત્મા બનવાનું જે અંદરમાં અંકુર ફૂટ્યું છે એવા મુનિરાજ, અને એ ચાલમાં ચાલે છે. જેટલો વ્યક્ત રાગ હોય ડરવાની જરૂર નથી. ભય કરાવે એ જીનવાણી નહીં, નિશંક કરાવે, હે ને. કઈ રીતે કરશો બોલો? અશુભ ભાવ આવે કે શુભ ભાવ આવે તો જીવ, દરેક જીવ ત્યાં પડે છે કે આ રીતે આવે, આ રીતે ન આવે, આમ પલટાવીએ, અત્યારે તો આવો આવે, મંદિરમાં આવો ન આવવો જોઈએ, હે ને. અને અરે કાંઈ એ ભાવોમાં કાંઈ તારો સ્વામિત્વ નથી, અધિકાર નથી. કેમ કે ચૈતન્યની ચાલ નથી. નિર્ણય તો એ કરવાનો હતો. અત્યારની ભૂમિકામાં રાગના ભાવની વાત નહીં, એ તો એક પ્રકારથી શું ધ્યેય છે, તો સંપૂર્ણ રાગદ્વેષ અભાવ કરવાનો ધ્યેય છે. સૌથી પહેલા રાગની રુચિ તોડવાની વાત છે. રાગની રુચિ તોડ્યા વગર રાગના ભાવમાં ભાર લાગે છે અને એમાં મિથ્યાત્વનું પોષણ કરે છે. કઈ જાતની અન્યથા પ્રવૃત્તિ અથવા કરે છે. આંખ બંધ કરી દે, નિમિત્તોથી ભાગી જાય, નિમિત્તોને બગાડે, હે ને. અનેક પ્રકારની સેવા પૂજા કરે, મંત્ર તંત્ર ભણે. રાગના ભાવમાં એ મહામંત્ર વિદ્યા, શુદ્ધાત્માની વિદ્યા એ ભણતો નથી ને બહારમાં અનેક પ્રકારના બધા એ ધતિંગ કરે છે ને. એ રીતે છે. ઝઘડો થાય ને મંદિરમાં આવીને બેસી જઈએ, શું થાય? પેલું ફ્રેશ હોઈએ ત્યારે ફરવાની મજા આવે કે ફરીએ એટલે ફ્રેશ થવા? શું નિર્ણય છે ભાઈ? શું નિર્ણય નીતિનભાઈ? ફ્રેશ હોઈએ ત્યારે ફરવાની મજા આવે કે ફરીએ ત્યારે ફ્રેશ થવાય? તો એ સ્વરૂપ છે. આ તો ધાર્મિક કાર્યોમાં ઉત્સાહપૂર્વક આવવાની વાત છે. અને ઘણી વાર મેં ચરણાની સમજાવ્યું છે કે ધાર્મિક કાર્ય તો એટલી એકદમ સાવધાનીથી અને એ પ્રમાણે કરવા જોઈએ, એને કોઈ જેમ ગ્રહસ્થ કાર્યો કરીએ છીએ એ રીતે આ કાર્ય કરવા જેવું નથી. વિશેષ ઉપયોગ આપીને, વિશેષ વિરક્તિથી ઉપયોગમાં ગરજ પ્રમાણે અને આ શુદ્ધાત્માના મહિમા પ્રમાણેની ચર્ચા છે. એ રીતે છે ભાઈ. સમસ્ત પરિગ્રહ છોડી, વાત ત્યાં હતી. વિરાગી બને એને પરિગ્રહ છૂટે. અને વિરાગી કોણ બને? સમ્યક દૃષ્ટિ. કેમ સમ્યક દૃષ્ટિ? કે જેની દ્રષ્ટિ સમ્યક છે, જેની દ્રષ્ટિ યથાર્થ છે, જેનો દિશાબોધ બરાબર છે, જેને સચી દિશા ખબર છે, એ જ વૈરાગ્ય થાય. એને જ વૈરાગ્ય થાય. વિરક્ત થવાની વાત. શાનાથી વિરક્ત થવાની વાત? શાનાથી વિરક્ત થશે? દેહથી, કસાયોથી. અને કસાયોથી વિરક્ત કયા આધારે થવાય? કે સ્વરૂપમાં કસાય છે નહીં. હવે સ્વરૂપમાં કસાય છે નહીં એ કઈ રીતે ખ્યાલ આવે? પણ સ્વભાવને ઓળખવો કઈ રીતે? શાસ્ત્રથી, કથનથી, યુક્તિથી, કઈ રીતે? હે ને. ભૂલ આ પડે છે ને ભાઈ કે ભાઈ સ્વભાવથી.
એટલી તો ખબર પડી ગઈ, પણ કથનમાં ખબર પડી, પ્રયોગમાં તો છે નહીં. સ્વભાવમાં જવું છે પણ સ્વભાવ ક્યાં છે એની ખબર નથી. ખ્યાલ આ યુક્તિ છે તો પછી સ્વભાવ કઈ રીતે નિર્ણય કરવું? તો ત્યાં જ ખ્યાલ આવે કે જ્યારે જ્યારે વિકલ્પ મટી જાય છે એ લેવું. હે ને, એક સેશન પહેલા યાદ કરાવ્યું હતું કે જ્યારે વિકલ્પ મટી જાય છે, એ વિકલ્પ મટી જાય છે તો વિકલ્પ ન રહે એનું સુખ મળે છે. તો એ સ્વભાવ છે. તો સર્વ વિકલ્પો મટી જાય તો દુઃખ સંપૂર્ણ મટી જાય. એટલે એ વિકલ્પ મટે અને સુખ પ્રગટ થાય છે. હર સમયે નવા નવા વિકલ્પો આવે છે અને વિકલ્પ જતા રહે છે. તો વિકલ્પ જતા રહે છે એ વાસ્તવમાં સ્વરૂપ છે. અને એ યુક્તિ દ્વારા જો સ્વરૂપ પકડમાં આવી જાય તો વિકલ્પ બંધ થઈ જશે કે વિકલ્પની રુચિ મટી જશે. પકડજો તમે, રુચિ મટી જશે. અત્યારે રુચિ પર વજન આપજો. હે ને, મુનિ દશા આવતા પહેલા આ કાર્ય થાય છે. મુનિ દશા તો નિર્વિકલ્પ દશા છે, સ્વરૂપ લીનતા દશા છે, રમણતા દશા છે. ઉપયોગ બહારમાં ટકે નહીં, ટકાવું પડે એમ નહીં, ટકે જ નહીં એવી જાતિની નિર્વિકલ્પ દશા છે. પરંતુ એ પહેલા જે મારી તમારી દશામાં, ગ્રસ્ત દશામાં આ રીતે થાય છે. હર આગમ દ્વારા અને યુક્તિ દ્વારા જયારે સ્વભાવ પકડમાં આવી જાય તો સ્વભાવ રૂચવા લાગે અને એ જે વિકલ્પ છે એની રુચિ તૂટે. તો વિકલ્પની રુચિ તૂટે તો વિકલ્પની ધારા તૂટે. અને વિકલ્પની રુચિ તૂટે તો વિકલ્પના કાલમાં પણ વિકલ્પનું લક્ષ્ય રહે. હે ને, અને વિકલ્પનું લક્ષ્ય ન રહે એવો જે ઉપયોગ છે એ બલવાન ઉપયોગ છે. એ અનુભૂતિના દોરામાં એ પુરાવાય છે અને એ રીતે આગળ વધે છે. હર સમય માની લો કે શુભ રાગ આવે તો શુભ રાગ આવ્યો તો શું કરશો? હવે શુભ રાગ આવ્યો તો રાગ આવ્યો છે અને રાગ આવ્યો છે કોના કારણે આવ્યો છે? તો હું સ્વરૂપમાં નથી એના કારણે આવ્યો એ ખ્યાલ કરવો. હે ને, કોઈના માથે વાત નહીં થોપવી. અશુભ આવે કે શુભ આવે તો રાગ આવ્યો એમ ખ્યાલમાં આવે તો રાગ આવ્યો એવું જ્ઞાન કોને કર્યું? એ જ્ઞાન કરનાર કોણ છે? અને એ વખતે જ્ઞાન થાય છે કે નથી થતું? તો એ રાગ આવ્યો એમ જ્ઞાન થયું એ વખતે એ જ્ઞાન છે ને આ રાગ છે એમ એની જો તીક્ષ્ણ બુદ્ધિમાં અને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિની સાથે રુચિમાં, સમજો, એ રુચિમાં ખ્યાલમાં આવી જાય તો એ જે રાગ છે એ પરગે બને છે. એ વખતે રાગ છે પરગે બને, એની રુચિ નથી થતી. તો પછી તમે કહેશો બીજી વાર તો આવે છે ને, તો બીજી વાર આવે છે તો બીજી વાર જ્ઞાન પણ થાય છે. તો જ્યારે જ્યારે રાગ થાય છે ત્યારે ત્યારે જ્ઞાન પણ થાય છે. અને રાગ થાય છે એ રાગનું કાર્ય છે ને જ્ઞાન થાય છે એ ચૈતન્યની ચાલ છે. એ બંનેમાં વિશ્વાસ આવી જાય અને પ્રયોજન કાંઈ પણ એમાં ભાષે નહીં. કોઈ પણ જાતનું સુખનું પ્રયોજન ભાષે નહીં. અરે સુખનું પણ ન ભાષે અને એ મને રખડાવશે એમ પણ ન ભાષે. બે વસ્તુ. રખડાવશે એ રાગનું લક્ષણ છે, પણ રખડાવશે કેમ રખડાવે? ન જ રખડાવે આ દ્રષ્ટિનો વિષય છે. કેમ કે જ્ઞાનને રાગ રખડાવે એમ બનતું નથી. આજ સુધી ક્યારે પણ રાગ એ જ્ઞાનને રખડાવે એમ બનતું નથી. તો પછી આત્મા રખડ્યો જ નથી તો કે નહીં રખડ્યું જ નથી. ગજબની વાત છે. તો કે આત્મા રાગ રૂપે થયો નથી, આત્મા ગતિઓમાં ગયો નથી. તમારે પહેલી ઢાલ ચાલી ને ગજબ છે ગુરુની કે સૌથી પહેલા હિંમત કરે છે કે 4 ગતિઓમાં દુઃખનું વર્ણનનો પાઠ ચાલે છે અને એમને જોયું તમારી છઠાડાના પ્રવચનમાં, એમાં પ્રથમ કથનમાં કહે છે કે ગતિઓમાં દુઃખ નથી. શરૂઆત ત્યાંથી કરે છે. દ્રષ્ટિનો વિષય છે ભાઈ. દ્રષ્ટિના વજનવાળા જીવોને જ્યાં દુઃખ છે ત્યાં દુઃખ દેખાય છે. એ તો 4 ગતિ તો દુઃખ ભોગવવાના સ્થાન છે. 4 ગતિઓમાં દુઃખ નથી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? દુઃખ તો આત્માની પર્યાયમાં છે અને દુઃખ આત્માની પર્યાયમાં છે. એ પર્યાયમાં છે એમ કહેતા સ્વભાવ નથી, એમ નિર્ણય છે સાથે. કેમ કે પર્યાયમાં છે એમ કહ્યું, પર્યાયમાં છે એટલે પલટતું છે. તો પલટતું છે એનો અર્થ કે વાસ્તવિક સ્વભાવ નથી. એવો જયારે નિર્ણય રહે તો એ વખતે દુઃખથી પણ ભયભીત ના થાય. તો આવા વાળા રાગોમાં ભયાક્રાંત ન થાય, તો નિર્ણયો ઉલટા ન લે, તો એના નિર્ણયો સમ્યક લેવાય છે અને સમ્યક નિર્ણયો લેવાય છે તો આત્મરુચિ વધે છે અને આત્મરુચિ વધે છે તો એને સામાયિકનો કાલ આવે છે. હજુ સુધી સમ્યક દર્શન નહીં, સામાયિકના કાલ આવે. આ સહજ થાય છે. સામાયિકના કાલ આવે છે એનો શું જીતુભાઈ? કે એને સંસાર પ્રત્યે વિરક્તિ આવે છે. હજુ કોઈ સમ્યક દર્શન નહીં. કેમ કે એને અંતર પરિણતિમાં જ્ઞાનના ઢલાનમાં વિકલ્પ જ્ઞાનના કાલમાં પણ છે વિકલ્પ, પણ જ્ઞાનનું ઢલાન છે એના ખ્યાલમાં પણ એમ આવે છે કે સંસારમાં મારું કોઈ પ્રયોજન સખાય એમ નથી. ત્યારે એ એકાંતે સહજ બેસે છે
અને એમાં પછી શાસ્ત્રમાં જોયું નહીં પૂર્વ દિશામાં બેસું કે ઉત્તર દિશામાં બેસું, ક્યાંય નહીં, કશું નહીં. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ ભૂમિકા જયારે આવશે ત્યારે આવશે. જ્યાં ટાઈમ મળે ત્યાં વિશેષ નિવૃત્તિથી એને ત્યાં વિચાર આદિમાં બેસી જાય. બની શકે કે દુકાનની ઓફિસનો કોઈ ખૂણો પણ હોઈ શકે, બની શકે કે મંદિરની એક અગાસીનો ખૂણો પણ હોઈ શકે, કાં તો બની શકે કે આપણા ઘરના હોલનો એક ખૂણો પણ હોઈ શકે. સવારની સુપ્રભાતમાં વિશેષ તાજા જ્ઞાનની અંદર ને તાજા ઉપયોગની અંદર એને વિચારમાં, મતલબ પૂરી રાત ઊંઘ નથી આવતી અને વિચાર કરે છે કે નહીં, આ દુનિયામાં રહેવા લાયક નથી, વાસ્તવમાં તો આત્મામાં રહેવા લાયક છે, અર્થાત તો આની સાથે સંબંધ કરવા યોગ્ય નથી, એવી જાતિની અંદરમાં વિરક્તિ બને છે. અને આ સારું એ જે યુક્તિ દ્વારા, પ્રમાણ દ્વારા, અને યુક્તિ અને પ્રમાણ દ્વારા એ વખતે પોતાના ઘટના જ્ઞાન દ્વારા, અર્થાત તો પોતાના સન્મુખ થવા વાળા વલણના જ્ઞાન દ્વારા એને આ નિર્ણયો થાય છે. અને આ નિર્ણયો ખોટા નથી હોતા, આ નિર્ણયો માત્ર ધારણારૂપ નથી હોતા, આમાં ભાવભાસ સ્વરૂપ હોય છે. બની શકે કે હું તમને જેટલા શબ્દો કહું, જે શબ્દો યાદ ન રહે, બની શકે કે અહીંયા આચાર્ય કહેલા શબ્દો તમને યાદમાં ન રહે, પરંતુ આ રીતે આમાં કાંઈ પ્રયોજન નથી. એમાં તમને એવું લાગવા લાગશે કે નહીં, છૂટા ને છૂટા, મારે આમાં કાંઈ મારું પ્રયોજન પાસિત થતું નથી, ત્યારે સામાયિકના કાલ પાકે છે. અને સામાયિકનો કાલ, સામાયિક નહીં, સામાયિકનો કાલ હોય એ સામાયિક કરવાના બેસવાના ભાવ આવે છે. અને સામાયિકના કાળમાં વિશેષ વિરક્તિ દ્વારા, મતિશુદ્ધ જ્ઞાન દ્વારા, મતિ જ્ઞાનના જે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો છે, ભૂતગલ આદિ, એ સંબંધિત જ્ઞાન નિવૃત્ત થાય છે. સમસ્ત પ્રકારની એ પ્રકારની બુદ્ધિઓથી પાછું જ્ઞાન ફરે છે. અને શુદ્ધ જ્ઞાન દ્વારા નય પક્ષમાં જોતા આ સ્વભાવથી શુદ્ધ અને પર્યાય રૂપે અશુદ્ધ એમ નિર્ણય થતા, પર્યાયમાં અશુદ્ધ છે એનો પક્ષ બનતો નથી, અને સમ્યક એકાંતમાં હું શુદ્ધ છું એનો પક્ષ બને છે. જેમ જેમ જ્ઞાનમાં નય પ્રગટે છે કે સ્વભાવથી શુદ્ધ છે અને પર્યાયથી શુદ્ધ છે, એનો અર્થ કે શુદ્ધ જ છું એ સમ્યક એકાંત અનુભવમાં આવે છે. અને નય જ્ઞાનમાં પણ નયાતિક્રાંત થાય છે અને ઉપયોગ ત્યાં શાંત પડે છે. ઉપયોગ શાંત પડે છે ત્યાં જાત્યાંતર વાળું જે જ્ઞાન છે એ ભવના ભાવરૂપ, અર્થાત તો આત્માના ભવનરૂપ અનુભૂતિ લઈને શુદ્ધ ઉપયોગ કરી લે. આ તો ગ્રસ્ત દિશાની વાત છે. આવો સ્વાદ ચાખી લે છે, ત્યાર પછી પૂરા જીવન દરમિયાન એને વૈરાગ્ય ક્યાંય જતું નથી, ક્યાંય જામતું નથી. હર સમય વિરક્તનો અવસર, હર સમય જેવા બી પ્રસંગો આવે, મૃત્યુ ના આવે, જન્મ ના આવે, મરણ ના આવે, જે પણ આવે, રોગ ના આવે, હર પ્રસંગોમાં એના માટે તો એક મુદ્દો મળી ગયો, એના માટે તો વેદ જ્ઞાનનો અવસર મળી ગયો. એ રીતે અભેદનું અભિનંદન કરે છે. ગજબની વાત છે, હે ને? આ તો ગ્રહ દશાની ચર્ચા છે, પછી મુનિની દશા તો ચાલુ કરી. આ વિરાગી શબ્દ પડ્યો છે ને, કેવી રીતે વિરક્ત થાય છે, ગજબની વાત છે. હમણાં 1 મહિનો ફરવાનું રહ્યું ને, તો ગુજરાતમાં ગયો હતો, ત્યાં અમારા સંબંધીને ત્યાં વિધાન હતું, અને વિધાન એ તે દિવસે એન્ગેજમેન્ટ હતું દીકરાનું, અને એન્ગેજમેન્ટની ખુશાલીમાં વિધાન રાખ્યું હતું, હે ને? અને પ્રવચન બી રાખ્યું હતું મારું, પરંતુ વિધાન જે વિધાન કરતા એ વિશેષ સરસથી 1 કલાક વધારી દીધું. એટલે પછી મેં પ્રવચનની મેં ના પાડી. મેં કીધું કે એ ઠીક પણ નથી, કેમ કે શુભ કસાય એ પુણ્ય અનુષ્ઠાન પણ જો સમય પ્રમાણે વધી જાય તો કલુષતા વધી જાય છે, ક્લેશનું કારણ બની જાય છે. અને ધર્મના કાર્યો ક્લેશમાં નિમિત્ત બને એ યથાર્થ નથી. એ પ્રમાણે પછી છતાં પણ મને ત્યાં જે વિચાર આવ્યા, જે મારા હૃદયમાં જે ભાવ આવે, હું તમને બતાવું છું. ગજબ. ત્યાં એમ મને ખ્યાલ આવ્યો કે જુઓ, ગ્રસ્ત દિશામાં પણ વિધાન પછી તો અશુભ ભાવ, હે ને? અધ્યાત્મની અપેક્ષા, સમજો, હે ને? સોગાણીજીનો એક પત્ર વાંચ્યો હતો જીતુભાઈ, મેં ગજબનું લખે છે. એમને એવું લખ્યું પત્રમાં, એમના દીકરાનું કે કોઈનું લગ્ન હતું, તો કોઈ સાધર્મીને પત્રિકા મોકલી, તો પત્રિકા સાથે એક ચિઠ્ઠી મોકલી, અને ચિઠ્ઠીમાં એમ લખ્યું કે હે સાધર્મી ભાઈ, આ અશુભ પ્રસંગોમાં, સમજો, અશુભ પ્રસંગોમાં તમને શું બોલાવે, હે ને? આત્માના સાધક જીવ એક સમય માત્ર પણ તમને આવા અશુભ કાર્યમાં બોલાવવાની ઈચ્છા નથી, છતાં લોક લાજે, લોક વ્યવહારે હું પત્રિકા મોકલું છું એમ સમજી તમે આત્મ સાધનામાં ભંગ કરતા. પોતાના દીકરાના લગ્નમાં કેવી જાતિનું ચિંતન, કેવી જાતિના એંગલ, અને વાસ્તવમાં અશુભ જ છે ને? એ તો સંસાર માન્ય છે, સમાજ માન્ય કાર્ય છે, એટલે શુભ કાર્ય કહ્યું, હે ને? એનાથી જે સમાજ માન્ય પ્રવૃત્તિ નથી એ અશુભ કહ્યું. એ અપેક્ષા તો શુભ છે, પરંતુ એ ખાવાના, પીવાના, ભોગવવાના, લગ્નના આદિ ભાવ કયા છે?
અશુભ ભાવ છે તરત જ કહે છે ને, તો એ પ્રમાણે જોઈએ તો અશુભ છે. તો એવી જાતિની ત્યાં દ્રષ્ટિ છે. તો ત્યાં મને એવો વિકલ્પ આવ્યો કે મોક્ષાર્થી જીવ, હવે જે ગ્રસ્ત જીવો છે એમના ત્યાં આવી જાતિના પ્રસંગ આવે છે, ત્યાં પણ ઈષ્ટદેવને યાદ કરે છે. રત્નત્રયની વિધાનની રચના કરાવી, પાછું સામાન્ય નહીં, રત્નત્રય, હે ને. તો મને ત્યાં ખ્યાલ આવ્યો, મને ત્યાં યોગસારનો 18મો શ્લોક યાદ આવ્યો કે ગ્રસ્ત દશા હોવા છતાં હોય હે ઉપાદેયનું જ્ઞાન, હે ને. ગ્રસ્ત દશા છે, રાગ આવ્યો છે, આ એ લગ્ન કરવાનો ભાવ આવ્યો છે, એ રાગ આવ્યો છે, છતાં એ ઉપાદેય નથી. વાસ્તવમાં તો મારે રત્નત્રય પ્રાપ્ત કરવા જેવું છે, એ ઉપાદેય છે. એટલે ત્યાં એવી જાતિની વિધાનની રચના કરી છે. રાગ આવ્યો છે, ગ્રસ્ત દશાના અનુકૂળ રાગ આવ્યો છે, છતાં એ ઉપાદેય નથી. એટલા માટે હું રત્નત્રય અને એવી જાતિની કસાયમાં હું ઉલਝું નહીં. મને આ સંસાર માનવાનો ભાવ આવ્યો છે, એ વાસ્તવમાં ઉપાદેય નથી, અને આ રત્નત્રયનો ભાવ જ એકમાત્ર પ્રગટ કરવાનો ઉપાદેય છે. પ્રભુ, છતાં રાગ આવ્યો છે, એમાં હું વધારે ન ઉલਝું, એટલે ઈષ્ટદેવની હું આ એક પ્રકારે સ્મરણ કરું છું. એવી જાતિનો મને તે ભાવ આવ્યો. અને વાસ્તવમાં એ જ પ્રયોજન હોય છે. એનાથી અન્ય પ્રયોજન હોય કે ભાઈ મારો આ પ્રસંગ બરાબર રહે, અને આ જે વિવાહ સંબંધી કાર્ય સંપન્ન બરાબર થાય, અને એનું જીવન હંમેશા ખુશાલીમય રહે, બહારની અનુકૂળતાઓ જ મળ્યા કરે, તો કહે છે કે મિથ્યાત્વનું પોષણ છે. અને આજે રવિવાર છે ને, એટલે અનેક જીવો આવે છે, અને દરેકના ઘરમાં ખુશાલીથી આ પ્રસંગો હોય છે, છતાં દ્રષ્ટિમાં કેટલું અંતર હોવું જોઈએ એનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. એ પછી બીજા સ્ટેજમાં એ વિચાર આવ્યો કે વાસ્તવમાં એ જે બે બાળકોનો જે પ્રસંગ હતો, બંને એક પ્રકારથી રુચિવાળા જીવો હતા, મારા સગામાં જ છે, અને બંને જીવો આધ્યાત્મની રુચિવાળા જીવો હતા. તો મને વિકલ્પ આવ્યો કે એકબીજાને એમ કહેવું જોઈએ કે ભાઈ આપણને આ ભાવ આવ્યો છે, પરંતુ આપણે આ વિશેષ કસાયોમાં એવા ઉલજીએ નહીં કે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ આપણે ભૂલી જઈએ. અને વાસ્તવમાં ત્યાં એકવાર મેં કોઈ વખતે સભામાં પણ કહ્યું હતું કે પતિ પત્ની વચ્ચે જે આકર્ષણના સંબંધો છે, આજે જે શરીર સંબંધી આકર્ષણના સંબંધો છે, તો 2-5 વર્ષના હોય છે, અને બહુ વધારે હોતા નથી. સ્વરૂપમાં એવું છે, પરંતુ જો એક આ સાધર્મીપણું, અગર જે બંનેનું ટાર્ગેટ એક શુદ્ધાત્મા હોય, તો જ્યાં સુધી જીવન રહે ત્યાં સુધી એકબીજાને સ્થિર કરે છે. અને સૌથી મોટો સંગ તો પત્નીનો રહે છે, પતિને અને પત્નીને પતિનો રહે છે. તો એકબીજાને સ્થિર કરે, એ વાસ્તવમાં એ જાતિનો 7મો ફેરો જે લે છે, ના કરતા એક જ ફેરો ફરવો જોઈએ કે ભાઈ એકબીજાને અમે સ્થિર કરીશું, હે ને. જેમ કે પેલા ઇન્દોર વાળા કયા શેઠ હતા, હુકમચંદજી શેઠ હતા ને, સર હુકમચંદજી. તો એમની પત્ની શું કહે, અને 8મી ફેક્ટરી ખોલતા હતા તો શું કહેતા હતા કે નરક પણ 7 હોય છે, હવે તમે 8મી ફેક્ટરી કરો છો. તો એ રીતે પત્ની પતિને સ્થિર કરે, પતિ પત્નીને સ્થિર કરે, એવી જાતિની બહુ ઈચ્છાઓ ન રાખે, એવી જાતિની માંગ ન કરે, 20-25 હજારની સાડીની અપેક્ષા ન રાખે, જેથી કરીને જે પતિ છે એવી જે જૂઠ આદિના વેપારમાં વિશેષ ઉલજે અને કસાય વધે, અને એવી જાતિના કાર્યો ન કરે. એ પ્રમાણે જો જીવન જ સાદાઈથી હોય તો પતિ આદિના જે આત્મા છે એને સ્થિરતા પ્રદાન કરવાનું નિમિત્ત બને. એ સ્થિરતા કરે ન કરે એ જાણે, પરંતુ આપણી ભાવનામાં એ રીતની ભાવના હોવી જોઈએ. એનું નામ પતિ પત્નીનું જીવન છે. અને આવા જીવો જયારે ગ્રસ્ત દિશામાં મુનિ દશાનું પાલન કરવાનું સામર્થ્ય નથી હોતું, તો ગ્રસ્ત દિશામાં પણ કેવી જાતિની જીવન જીવતા હોય છે. અને વિશેષ વૈરાગી થઈને અને પછી શું કરે છે, સમસ્ત પરિગ્રહને છોડે છે. આ પદ્ધતિ છે, હે ને. કેમ કે અહીંયા મુનિ દશાની ચર્ચા છે, પણ આપણને શું લાભ, તો એના પહેલા આ રીતનું જીવન હોય છે, હે ને. આપણને તો આંબો કેરી આપે એટલે દેખાય છે, પરંતુ ગોટલી વાવ્યાની સાથે જે કામ ચાલુ થઈ જાય છે એનો પણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અને એ ખ્યાલ નથી હોતો એટલે જીવ બહુ જ ડિપ્રેસ થઈ જાય છે કે આ તો ગોટલો વાવ્યો ને કેમ હજુ કેરી આવતી નથી. પરંતુ એની પાછળ કેટલી ક્રિયા હોય છે, અને કેવી રીતે 5 વર્ષની અંતર્ગત એના ક્રમમાં આવે છે. સારી પર્યાયનો યથાર્થ ખ્યાલ હોય. ગુરુદેવ કહે છે ને કે ધીરજના કામ છે, અને આત્માની અનુભૂતિ થઈ જાય એ જીવોને એની પર્યાયનો ક્રમનો બરાબર ખ્યાલ હોય છે. છતાં પણ જેટલી રત્નત્રય લૂંટાતું હોય એવી જાતિનું પરિણામ આવે તો ખેત વર્તાય છે, અને વિશેષ પુરુષાર્થ કરીને આત્મકલ્યાણને સાધે છે. દરેક જગ્યાએ બેલેન્સ છે. ભય તો રત્નત્રય લૂંટાય હોય છે, ભય ગતિઓનો હોતો નથી. કદાચિત કોઈ ભાવ અનુસાર ગતિમાં જવું પડ્યું તો રત્નત્રય સહિત હોવાના કારણે ગતિને અનુભવ કરતા નથી.
કેમ કે ત્રિકાલી ધ્રુવ આત્મા હોવાના કારણે ત્રિકાલી ધ્રુવ આત્માનો અનુભવ હોવાના કારણે કાળ ભેદ પડતું નથી, ભાવ ભેદ પડતું નથી. કેમ કે એને નરક શું ને સ્વર્ગ શું ને મનુષ્યપણું શું એવા ભેદ પડતા નથી. કેમ કે આત્મામાં મનુષ્યપણું કે નરકપણું હોતું નથી. આ રીતે ત્રિકાળી બુદ્ધિને ભાવભેદ હોતા નથી. પૂર્વમાં શું હતું? જ્ઞાન. અત્યારે શું છે? જ્ઞાન. પછી શું હશે? જ્ઞાન. તો કયો કાળ ભેદ છે? નિરંતર જ્ઞાન 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 જ્ઞાન, આત્મા આત્મા આત્મા. તો હવે હું નરકમાં હોય ત્યાં શું આત્મા? જ્ઞાન. સ્વર્ગમાં આવે ત્યાં શું આત્મા? જ્ઞાન. તો હર સમય જ્ઞાન. તો એને નરક અને સ્વર્ગ ક્યાં રહ્યા? એને પંચમકાલ ચતુર્થકાલ ક્યાં રહ્યા? ભૂત ભવિષ્ય ક્યાં રહ્યા? ત્રિકાલી ધારા રૂપ એકરૂપતા જ્ઞાનની આ રીતે જેને વસી જાય છે એને કાળભેદ નથી હોતો. ત્રિકાળીનું બલ હોય છે. એને બહારના આ પ્રકારના જે ભાવનો ભય નથી હોતો. બહારમાં કાળથી પ્રભાવિત નથી હોતો. ક્ષેત્રથી ભય હોતો નથી. એવી જાતિનું સમ્યક દર્શન જો પ્રાપ્ત ન કરે તો એના માટે 4 ગતિઓ મુખ ખોલીને તૈયાર છે કે ભાઈ તું અહીંયા તારા કાર્યમાં ભોગવ. ગજબની વાત છે. શુભ અને અશુભ પરિણામો 4 ગતિ રખડાવે છે અને મિથ્યાત્વ 4 ગતિની બહાર જવા દેતું નથી. બે વાત સમજવી. મિથ્યાત્વ શું મેન્ટેન કરે છે? ગતિની બહાર ના જવા દે. અને શુભ અશુભ ભાવ શું કરે છે? 4 ગતિઓમાં રખડાવે. શુભ થાય તો સ્વર્ગ જાય ને અશુભ થાય તો નરક જાય. અને શુભ અશુભ એ મારું કર્તવ્ય છે એવું માને છે એટલે 4 ગતિની બહાર જવાની શરૂઆત થતી નથી. આ રીતના આ સ્વરૂપ છે. આ બધા શું છે? પરિગ્રહ. પરિગ્રહ સાંભળ્યા છે? આ બધા પરિગ્રહ આ છૂટે તો સંયોગમાં એને નિમિત્તપણે જે હતા મકાન આદિ વસ્ત્ર આદિ હે ને એ બધા દેખાતા નથી. એમાં કોઈ પુરુષાર્થ કરતા નથી. હે ને પુરુષાર્થ તો સ્વભાવનો હોય છે ને બહારમાં એવું ભાવ ન રહે તો એમાં નિમિત્ત પણ મળતું નથી. દેહ માત્ર પરિગ્રહ. पंच इंद्रियों का व्यापार नहीं जिनका देह ही एकमात्र परिग्रह. 5 इंद्रियो છે પણ વ્યાપાર નહીં. 5 ઇન્દ્રિયો તો છે પણ વ્યાપાર નહીં એટલે અવલંબન નહીં. કેમ? બહુ પહેલા બી આ તો ઘણી ચર્ચા રીતે થઈ. કેમ વેપાર નથી કરતા નિશ્ચિતમાં બધા? 5 ઇન્દ્રિયનો વેપાર કેમ નહીં? કેમ કે 5 ઇન્દ્રિયના અવલંબનથી શાનું જ્ઞાન થાય છે? પૂતગલનું, મૂર્તિક પદાર્થ, અમૂર્તિક ચેતન પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી. તો પછી 5 ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાનમાં શું કામ વિકાસ કરે? માની લો કે તમે નંબર 1 અહીંયા તમે જ્ઞાતા થઈ જાઓ પદાર્થોના, ડોક્ટર આદિમાં, તો આત્માનું કેટલું સુખ પ્રાપ્ત થાય. તો એ જ્ઞાન જે શરીરના હડ્ડીઓના જ્ઞાનથી કોઈ આત્માનું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. પરંતુ ત્યાં આ હડ્ડી છે, આત્મા નથી એવું જો જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય તો તે જ કાર્ય સુખ છે. ડોક્ટર બનીને સુખી થવું કે આ જ્ઞાન બની કરીને સુખી થવું, ગજબની વસ્તુ હે ને. એ છે ભાઈ, આ તો બધું કુજ્ઞાન છે, બહારનું જ્ઞાન હે ને. તો એ ભણવું કે ન ભણવું, બોલો દીકરાઓને એન્જિનિયર બનાવવા કે ન બનાવવા, કુટુંબ પ્રતિબંધ સૌથી મોટું લાંછન છે. કુટુંબ પ્રત્યે બંધાયેલો છે. શું કરે? દીકરાઓ નાના છે, શું કરે? આમ છે. તો ક્યાં સુધી આ ભગવાન જેટલા થઈ ગયા એમને જે ગ્રહસ્થી હશે તો એમને આ બધું નહીં હોય. તો એ બધું છોડવા પાછળનું શું બલ છે? કેમ કે ત્યાં તારું કઈ ઉપજતું નથી અને તું જેના દ્વારા સુખ અપાવવા માંગે છે એનાથી સુખ મળે છે કે નહીં એ નિર્ણય તો કર. અગર એ નિર્ણય, આ વિરાગી શબ્દનો અર્થ કરું છું ભાઈ, તો બહુ મોટો અર્થ છે. વિરક્ત થવા પાછળનું કઈ હેતુ હોવો જોઈએ. એમને છોડીને ચાલ્યા જાય હે ને, તો એમને છોડીને ચાલ્યા જાય જંગલમાં, તો એની દશા તો દુર્દશા જેવી હોય છે આ સ્વરૂપ સમજ્યા વગર હે ને. એટલા માટે આ સ્વરૂપ છે ભાઈ. આ તો વિરક્તતા તો આત્મદર્શન, મારે મોક્ષ જોઈએ છે એ ભાવ રહે ત્યાં સુધી એ પર્યાયમાં વિરક્ત નથી. મુક્ત સ્વરૂપ જો એમ ખ્યાલમાં આવે, એના ક્રમમાં મોક્ષ આવે એવા જ્ઞાન દ્વારા, પર્યાયના અર્થાત જ્ઞાન દ્વારા એ વાસ્તવમાં દ્રવ્ય દૃષ્ટિ બનીને શુદ્ધ ઉપયોગમાં ચાલ્યો જાય છે. આત્મામાંથી મોક્ષ નહીં આવે તો શું રાગ આવશે? શુદ્ધાત્મામાંથી કેવલ જ્ઞાન નહીં આવે તો શું અજ્ઞાન આવશે? શું આવશે? જેને આટલો વિશ્વાસ હોય એને મારે જ્ઞાન જોઈએ ને મારે મોક્ષ જોઈએ વાત રહેતી નથી. કેમ કે શુદ્ધાત્માના સમીપ, શુદ્ધાત્મામાં અભિન્ન રીતે ઉપયોગ રહે છે, એને શું ડર હોય? ગજબની ચર્ચા છે આ. એવી વાત છે ભાઈ. જો જે વિરાગી બની સમસ્ત પરિગ્રહ છોડી હે ને, સમસ્ત પરિગ્રહ ક્યારે છૂટે? વૈરાગ્ય આવે. શાનું વૈરાગ્ય? સ્મશાન વૈરાગ્ય. વેદ જ્ઞાનનું નામ વૈરાગ્ય છે.
બંનેનો ભેદ ખ્યાલમાં આવે, વિરક્ત થાય, કસાયથી વિરક્ત થાય, સ્વભાવથી રક્ત થાય. સ્વભાવથી રક્ત કોણ થાય? કે હું સ્વભાવ સ્વરૂપ જ છું, એનું નામ સ્વભાવ રક્ત. એવી રીતે સ્વભાવ રક્ત થાય અને કસાય આવે કે ન આવે? બોલો, રક્ત થાય એને કસાયનો અનુભવ ન થાય, કસાય ન આવે ન કહ્યું. અને કસાય અનુભવમાં ન આવે એને કસાય આવે કે જાય એનું નામ ખ્યાતા દૃષ્ટા. કસાય હટાવવાનું પણ પ્રયોજન નહીં. બોલો, 7 તત્વની ભૂલ ઘૂસી જશે કસાય હટાવવામાં. કોને હટાવી છે? આપણે કોણ? જીવ તત્વ. કોને હટાવવું છે? આશ્રમ એને, રાગને. કયું તત્વ? આશ્રમ. જીવ તત્વ આશ્રમ તત્વનું કરી શકે? હવે જીવ તત્વ આશ્રમ તત્વનું કરી શકે તો એ આશ્રમ તત્વથી સંવર તત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો પુરુષાર્થ કરશે. શુભ ભાવ આશ્રમ તત્વ અને નિર્વિકલ્પ દશા સંવર તત્વ. બધા તત્વ છે પણ પૃથક છે. અને બધા તત્વ પર્યાયમાં સ્વકાલે પ્રગટ થાય છે, છતાં શુદ્ધાત્મા તો શુદ્ધ જ છે. તો ક્યાંય ગરજ ના વર્તાય એ ઉપયોગ ક્યાં જાય? ક્યાં જાય? ક્યાંય જવું પડે કે તે સમય લીન છે? ઉપયોગને ક્યાંય લઈ જવું પડે એવું ઉપયોગમાં સ્વરૂપ નથી. જ્ઞાન ક્યાંય ઘડી ગયું હોય તો જ્ઞાનને પાછું વાળવું પડે ને. તો કે માન્યતા તૂટી ત્યાં જ્ઞાન ત્યાં હાજરા જ છે. જ્ઞાનને કઈ હાજર કરવું પડે. ઘણા લોકો કહે ને વેદ્યાના વિષય ચલાવે પછી યથાર્થ ખ્યાલ નથી હોતો તો બધા કહે ને જ્ઞાનને હાજર તો કરવું પડે ને. જ્ઞાનને હાજર કરવું પડે ને. તો બેન શ્રી કહે છે જ્ઞાન હાજરા હજુ તો જ્ઞાની ખોટા કે તમે ખોટા? ખ્યાલ આવે? જો બહુ આ વેદ્યાના વિષય ચાલે મેં આ સાંભળેલું છે એટલે કહું છું. અને સુગાણજીમાં બોલ છે. મેં આ વખતે ચિંતામણીમાં એક જ બોલ લીધો હતો. 8 દિવસ સળંગ 8 પ્રવચન એક પર કર્યા. જ્ઞાન તો કરવું પડશે ને. આ એક જ તો જ્ઞાન કરવું પડશે એનો અર્થ કે તું જ્ઞાનમય નથી. જ્ઞાન કરવું પડશે એવી જાતિની ઉપાદેયતાથી પૂર્વમાં આ જ્ઞાન થશે, પણ કરવું પડશે ઉપાદેયતાના કારણે એ વિકલ્પનો સ્વામી બને છે અને આત્મા જ્ઞાન નથી કરતું. ગજબની વાત કરી છે કે એ જ તો રૂકાવટ બને છે. દુકાન મકાન રૂકાવટ બને છે. જીવોની વાત શું કરે અહીંયા? દુકાન મકાન મોહ નથી. દુકાન હું ચલાવું છું અને આ શાસ્ત્ર હું વાંચું છું. એ બંનેમાં શાસ્ત્ર અને દુકાનમાં મોહ નથી, પર્યાયમાં મોહ છે. અને પર્યાયમાં મોહ છે એનો અર્થ કે સ્વભાવ નથી. એમ ખ્યાલ આવે તો એ મોહ ગેય બની જાય છે, પરગેય બની જાય છે. એ વખતે બસ જ્ઞાનની ચાલ એવી છે, બંનેની પૃથકતા. કોઈ બી અપેક્ષા એ બંને એક છે. એને અસદભૂત વ્યવહાર નહીં ને સદભૂત વ્યવહાર નહીં ને એ બધી કે નયોની પ્રકૃતિ છે, આત્માની પ્રકૃતિ નથી. જયારે સ્વરૂપની વાત ચાલતી હોય ત્યારે તો બીજી કોઈ વાત નહીં. જ્યાં સ્વરૂપને તો એટલું ચોખ્ખું ને શુદ્ધ જોવે છે તો વર્તમાન પર્યાયમાં એને લાઈટ કરીને અંધારું જોવે એ તો મૂર્ખ છે. લાઈટ કરે ને પછી અંધારું દેખાય? શુદ્ધાત્મા જોવે એને રાગ દેખાય? શુદ્ધાત્મા જોવે એને શુદ્ધાત્મામાં રાગ દેખાય? શુદ્ધાત્મા જોવે એને જ્યાં રાગ છે ત્યાં દેખાય. તમે સમજો, બધું બેલેન્સ. કોઈ આભાસ પ્રગટ કરવાની વાત નથી. જ્યાં રાગ છે ત્યાં દેખાય. તો અમેરિકામાં યુદ્ધ થાય એમાં આપણને શું? તો આટલી તૈયારી હોવી જોઈએ. આપ તમને એવું લાગશે કે સ્વચ્છંદ થઈ જવાય નહીં, કે આ રીતે જ છે. આ રીતે સ્વરૂપ ખ્યાલ આવશે તો રુચિ તૂટશે. આનું એક લક્ષણ ધ્યાન રાખવું. અગર એમાં એ કરવાનો ભાવ, એમ કરીને કરવાના ભાવની વૃત્તિ ચાલે તો સ્વચ્છંદ. છતાં સ્વચ્છંદ થાય તો બી આચાર્ય કહે છે કે તારો સ્વભાવ તો એવો જ એવો. ક્યાંય પણ તને તું પડે એવી વાત નહીં. ગુરુવર તો આમ હોય હેને. ગુરુદેવ કહે કે પડવાની વાત નહીં. કર્ણાની યુગમાં લખ્યું છે ને, સક્ષમ સમ્યક દર્શન આદિનો અભાવ થઈ જાય. ગુરુદેવ કહે છે કે એને યાદ કરો ને કે એકવાર સમ્યક દર્શન થઈ જાય નિયમથી સંસારના પાર ઉતરે. ચઢવાની વાત કરો, ઉતરવાની વાત નહીં. એટલી જબરજસ્ત જે દ્રષ્ટિ પ્રધાન શૈલી છે એમાં આ રહી. પંડિત ટોડરમલજી કર્ણાની યુગના અભ્યાસ કર્યા પછી લખ્યા છતાં એ દ્રષ્ટિ પ્રધાન શૈલીથી આ મૌલિક ચિંતન છે. ગજબની વાત છે. જો એક એક શબ્દ લખ્યા છે ને બહુ સાદા સાદા શબ્દોમાં, કોઈ શાસ્ત્રીય શબ્દ નથી. આ સામાન્ય સ્વરૂપ લખ્યું છે. શુદ્ધોપયોગ રૂપ મુનિ ધર્મ અંગીકાર કરી અંતરંગમાં તો એ શુદ્ધોપયોગ વડે પોતે પોતાને અનુભવે છે. પરદ્રવ્યમાં હમ બુદ્ધિ ધારતા નથી.
એને આખું વાક્ય છે આ નાસ્તા વાંચ્યું હતું, કોઈ જગ્યાએ એમ ના લાગે કે ભારે શબ્દ છે. આ તો આપણે એની વિવક્ષાની વિવક્ષા કરીએ છીએ, વ્યાખ્યાની વ્યાખ્યા ચાલે છે ભાઈ. જો ખ્યાલ આવે છે કે ખ્યાલ નથી આવતો, સભાની ઘણી વાર શાંતિ, ઘણી વખત એવું લાગે કે ઉબડતી શાંતિ કઈ હે ને સમજમાં ન આવે એવું નથી ભાઈ. અને ન સમજમાં આવે તો એટલો નિર્ણય કરજો કે આ જ સમજવું પડશે. નિર્ણય આ કરજો, એ સિવાય બીજો નિર્ણય થાય નથી. એ રીતે છે કહ્યું ને કે ભાઈ ગુરુદેવ કહે ને કર્મને ખબર છે હું રૂપી છું કે અરૂપી છું. કેટલી આમ નાના બાળકને ખબર પડે કે કર્મ પેલા તો કર્મ જોયા છે, અથામલો દેખાય કર્મ દેખાય. કર્મને પણ બહારમાં યોગો, બહારમાં સહયોગ થાય એના આધારે નિર્ણય કરાય છે. બહારમાં અનુકૂળતા ખ્યાલમાં આવે તો કે ભાઈ અસાતા વિધિ કર્મનો ઉદય, અનુમાન જ્ઞાન દ્વારા નિર્ણય થાય છે. બધી શુદ્ધ જ્ઞાનનો વિષય કર્મ બનતું નથી. અવધિ જ્ઞાનનો વિષય ભલે હોય અને આપણે બધી શુદ્ધ જ્ઞાન અને આપણે એના જ્ઞાનનો વિષય બનાવવો પણ નથી. અનુમાન જ્ઞાન દ્વારા આ કર્મનું કાર્ય છે, આત્માનું નથી એમ વેદનમાં આવે તો અનુમાન જ્ઞાન દ્વારા કર્મની સત્તા નિર્ણય થઈ અને આત્માના વેદનમાં આત્માની પ્રત્યક્ષતા નક્કી થઈ. ગજબની વાત છે. એક જ પ્રમેયમાં તો ખડબડી જાય. ક્યાં જવું છે અનુભૂતિ લેવા? અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે. ખ્યાલમાં આવી દીધું ભાઈ આ કથન. કર્મના ઉદયમાં સંયોગોની પ્રાપ્તિ થઈ, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ લાગતા. પદાર્થ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ નથી હોતા, જીવ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ એને ભાષે છે. અને જે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ભાષે છે એ કર્મના ઉદયમાં થયું છે, આત્માથી નથી થયું. આત્માએ તો એમ જાણ્યું છે, એમ કરતા એનાથી પ્રભાવિત ન થાય. તો અનુમાન જ્ઞાન દ્વારા કર્મની સત્તા સિદ્ધ કરી અને પ્રત્યક્ષ વેદન દ્વારા અનુભવ આત્માનુભવમાં આવ્યો. કેમ કે સંયોગી ભાવનો અનુભવ ન થયો, એ તો એનું જ્ઞાન થયું અને એનું જ્ઞાન થયું એમાં જ્ઞાયક જ જ્ઞેય બન્યું, અર્થાત તો પર જ્ઞેય બન્યું, પર સત્તાએ. કેટલો વિભાગ રહે, છૂટો ને છૂટો બધું આ રીતે ચાલ્યા રાખે. તો અંતિમ સમાધિ મરણના કાળમાં પણ અનેક ભવ જેટલા બાકી રહ્યા એમાં પણ એ ક્યારે બી અનુભવ નથી કરતો ભવનો, ને ભવના ભાવ હોતો જ નથી. ભવ હોય પણ ભવનો ભાવ ના હોય, ક્યાંથી અનુભવ કરે? અનુભવ કરવા માટે કસાય જોઈએ, દુઃખનો અનુભવ કરવા માટે કસાય જોઈએ, અને કસાય હોતી નથી. અને જ્યાં કસાય છે ત્યાં આત્માનો સ્વીકાર કરતો નથી, અને આત્મા છે ત્યાં કસાયનો સ્વીકાર થતો નથી. તો બંને હોવાના કાળમાં પણ કસાયનું વેદન નથી. તો એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, એને આ જ્ઞેય બન્યું કહેવાય. ખ્યાલ આવે ને? હમણાં જે પ્રશ્ન કર્યો આ જ્ઞેય છે કે ભોગ્ય છે? ગજબની ચર્ચા છે ભાઈ, સમજવાનું હે ને. આગળ વધવાનું મન થતું નથી. એવી જાતિનો આ તો શબ્દ અહીંયા ને અહીંયા ખ્યાલ આવી જાય છે. અને આ જ કરવા જેવું છે. ક્યાં સુધી સમજવું કે આત્મા અને શરીર જુદા છે? કેવી રીતે જુદા કરીને બતાવે? બતાવ હે ને. લૌકિકમાં પેલા હનુમાન જે છાતી ફાડીને બતાવે છે ને રામને, ખરેખર જોવા જઈએ તો ગુરુદેવ એવું કામ કરી જ છે. આંશિક વિશે શું સમજાવે? વાંચજો એમના પ્રવચન, લેશું એક બે અંશ એના માધ્યમથી વિજેતની ચર્ચા કરી. હું દરેક વખતે વાંચીને આવું છું. ભલે આ વખતે એ વિષય ના આવે પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછું વાંચી જ લઈશ. સ્વાધ્યાય કરવાની પ્રથા છે, કરાવવા વાળાની નહીં, કરવા વાળાની પણ, સાંભળવા વાળાની પણ. કેટલા જણ વાંચીને આવે છે એનું રજીસ્ટર બનાવીશું આપણે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? વાસ્તવમાં એવું છે. આપણી ગુરુદેવ કહેતા કે પિક્ચર જોવા હું જતો, નાટક જોવા જતો તો બી એની કથા વાંચીને જતો. તો આ તો કે ભાગવત કથા છે. એ વખતે તો એવું ખ્યાલ નતો, હવે તો આ ખ્યાલમાં આવ્યો. તો એટલી જવાબદારી બને છે કે અહીંયાથી વક્તા શું વાંચે છે હે ને. આજ સુધી 20 વર્ષથી મારા હૃદયમાં પણ આ પ્રથા છે. એક નાનો બાળક બી પ્રવચન કરવા આવે ને મને ખ્યાલ આવી જાય કે આ વિષય લેશે તો એ વિષય આજુબાજુથી વાંચીને જ જવાનું નિયમથી વાંચીને જવાનું. જીતુભાઈ અષ્ટાનિકાદીમાં ક્યાંય પ્રવચનોમાં વિદ્વાન આવે અને પહેલા પૂછી લો ફોનથી કયો વિષય લેવાના, તો એ નિયમથી વિષય વાંચીને જ જવાનું હે ને. એ પ્રેરણા માટે કહું છું, કોઈ આ બીજો કોઈ અર્થ નથી. વાંચવું જોઈએ અવશ્ય, કેમ કે આપણા બધાની સમાન ભૂમિકા છે. અહીંયા કોઈ વક્તા શ્રોતા નથી. વક્તા તો આ આચાર્યદેવ છે, આ પંડિતજી છે, ગુરુદેવ છે એને, આપણે બધા શ્રોતા છે. એ રીતે સમજવું ભાઈ. યોગ એ જે વિરાગી બની સમસ્ત પરિગ્રહ છોડી એને જ પરિગ્રહ છૂટે છે. પરિગ્રહ એટલે મૂર્છાપણું છૂટે છે. અને જેને પરિગ્રહ છૂટે છે એને શું થાય છે? શુદ્ધોપયોગ થાય છે. પરિગ્રહ એટલે શું? ગાડી મકાન છોડ્યા એની વાત નથી. મૂર્છાપણું છોડ્યું
હવે ક્યાંય પ્રયોજન પાછિત ના થયું તો ઉપયોગ ક્યાં ગયો? શુદ્ધોપયોગ. અને શુદ્ધોપયોગ જ મુનિ ધર્મ છે. શુભાવ મુનિ ધર્મના કાળમાં છે, પણ એ મુનિ ધર્મ નથી. આ લીટીમાં એ બતાવે છે. ગુરુદેવે એ લખ્યું એમના છે કે શુદ્ધોપયોગ મુનિ ધર્મ એમ કેમ કહ્યું પંડિતજી અહીંયા. પછી બધું બતાવે છે ક્રમમાં શું આવશે, 28મું પુણ્ય ક્યાં આવશે બતાવીશું. પેલા મુનિ ધર્મ, સાક્ષાત મુનિ ધર્મ, પરમાર્થ મુનિ ધર્મ, સાચો મુનિ ધર્મ, યથાર્થ મુનિ ધર્મ. એ મુનિ ધર્મની પૂર્ણતા નથી થતી ત્યાં સુધી સ્વભાવરૂપ રહે છે, પરંતુ એ મુનિ ધર્મ વાસ્તવિક મુનિ ધર્મ નથી. યદ્યપિ એના પરિહાર અર્થે મુનિરાજ નિશ્ચય રત્નત્રયનો નિયમ કરે છે. હજરની વાત છે નિયમસારમાં, તો એમ કહે છે તમારે નિયમસાર ચાલે. નિયમરૂપ કાર્ય કયું છે? નિશ્ચય રત્નત્રય. શું કામ કરે છે નિશ્ચય રત્નત્રય રૂપ પરિણામ પુરુષાર્થ શું કામ કરે છે? વ્યવહાર રત્નત્રયના પરિહાર અર્થે. વ્યવહાર રત્નત્રય શું છે એ સમજવું પડશે. તો નેક્સ્ટ માં લેશું નિશ્ચય રત્નત્રય શું, વ્યવહાર રત્નત્રય શું, નિશ્ચય ચારિત્ર શું, વ્યવહાર ચારિત્ર શું, કોને હોય, ક્યારે હોય, બધી ચર્ચા કરીશું. અત્યારે એ શૈલીથી લેવું છે. મલાડમાં જે 28મું ગુણનો વિસ્તાર કર્યો ને એ અહીંયા નથી લેવું, કેમ કે પહેલા આ જરૂરી છે, પેલા બેઝિક જરૂરી છે. એના પછી જયારે જે વિસ્તાર કરવો હશે તે કરીશું. મૂળ સ્વરૂપ આ સમજવા જેવું છે. વાસ્તવમાં આત્માની અનુભૂતિ કરવા માટે આત્માને ક્યાંય જવું પડે. એ આત્માને શોભતું નથી, અર્થાત તેમ અનુભૂતિ થતી નથી. આત્મા તો અનુભૂતિ સ્વરૂપ છે. ઉત્પાદ દ્રવ્યમાં આત્માનું ફિલ્ડમેન્ટ છે. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયપણે આત્મા ત્રિકાલ સત્ય છે, સિદ્ધ છે. એ રીતે જેને ખ્યાલમાં આવે છે એને પર પદાર્થોની માંગ રહેતી નથી. અને માંગ રહેતી નથી એવો ઉપયોગ ક્યાં વસે? તો કે શુદ્ધોપયોગમાં વસે છે. પોતાના શુદ્ધાત્માનું અભિનંદન કરે છે. એ રીતે પોતાની સાધક દશા વધારીને સિદ્ધોના પેટમાં સિદ્ધ બનીને વસી જાય છે. આ આપણી યાત્રા છે. આપણે બધા આ યાત્રા કરવાના છીએ. નક્કી છે. ખ્યાલમાં આવ્યું કે એવી ભાવ.